Hello everyone, welcome to this channel. In today's video, I'm going to teach you about the word formation. ሰላም ወደ ቻናላችን ተከታዮች እንዴት ናቸው? በዛሬ ቪዲዮችን እንዴት word formation ወይም ደግሞ እንዴት ቃላቶችን እንደምንመሰርት እናያለን ማለት ነው። this ቃላቶች formation ማውቃችሁ እንግሊዘኛችሁን ቦስት ለማድረግ ወይም ደግሞ እንግሊዘኛ ቮካብለሪያችሁን በደንብ ለማሳደግ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ዛሬ እሱን ነው የምናየው። So the first one is boost your vocabulary words ናቸው. ለምሳሌ መጀመሪያ ልናይ የፈለኩት word it is beauty ነው. beauty. this beauty ማለት ቁንጅና ማለት ነው. ቁንጅና ማለት ምንድን ነው? ስም ነው አይደለ? ይሄን word እየከፋፈል word form እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው. the first one is beauty. it is ቁንጅና. ከሆነ it is ምን ነው? noun ስም ይሆናል መጠሪያ ማለት ነው. example I appreciate her beauty. እኔ ቁንጅናዋን አደንቃለሁ። እኔ የሰውን ቁንጅና አደንቃለሁ። it is beauty, it is a noun ነው ማለት ነው። then ከዛ ይሄ ምን ታደርጋለህ? it is beautify ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። beauty የሚሆነውን it is beautify. beautify ደግሞ it is ማስዋብ ማለት ነው። ማስዋብ ሲሆን ደግሞ it is ምን verb ይሆናል? ግስ ይሆናል ማለት ነው። for example it is beautify the room by beautiful flowers. ስለዚህ ክፍሉን ቆንጆ በሆኑ አበቦች አስውባቸው። ማስዋብ የሚለው ነገር verb ነው። ግስ ነው ማለት ነው። and the other word is adjective ስናደርገው ደግሞ it is beautiful ይሆናል። beautiful ይሆናል adjective so it is beautiful ቅጽል ማለት ነው። ቅጽል ማለት ደግሞ የስም ገላጭ ማለት ነው። የስም ገላጭ ማለት ደግሞ ስሙን አጉልቶ የሚገልጽልን ማለት ነው። beautiful ሲሆን ደግሞ it is adjective ይሆናል። example I love this environment it's so beautiful. it's so beautiful. ይሄን environment ወይም ደግሞ ይሄን አካባቢ ወድጄዋለሁ because it is beautiful ምክንያቱም ቆንጆ ነው። it is environment ቆንጆ መሆኑን እየገለጸ ነው ማለት ነው። beautiful so it is an adjective ይሆናል. and the other one is beautify. it is beautifully so ly ሲጨምሩ ደግሞ it is ምን adverb of manner ይሆናል። adverb of manner ከሆነ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? it is ግሱን የበለጠ አጉልቶ ይገልጸዋል ማለት ነው። example you beautified the room beautifully. you beautified the room beautifully. ቆንጆ በሆነ ሁኔታ ማለት ነው። adverb of ማለት it is the situation or the status of መግለጽ ነው አይደለ? you beautified the room beautifully. it is ምንድነው? ሩሙን ቆንጆ በሆነ ሁኔታ አስዋብከው። ሩሙን ወይም ደግሞ ክፍሉን ቆንጆ በሆነ ሁኔታ አስዋብከው። ስለዚህ ሁኔታን ለመግለጽ we use adverb ነው። ስለዚህ beautifully የሚለው ነገር ቆንጆ በሆነ መልክ so it is one word ስንት ቦታ ከፋፈልናት ማለት አንደኛ noun ትሆናለች፣ ከዛ adverb ትሆናለች፣ ከዛ adjective ትሆናለች፣ ከዛ ደግሞ adverb ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ አንድ word ብዙ ይሆነ። ስለዚህ እቺ beauty የምትለውን ቃል ራሱ በአራት አይነት ፎርም አያችኋት ማለት ነው። በnoun፣ በverb፣ በadjective እና በadverb። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ የእንግሊዘኛችሁ የቮካብለሪ የቃላት እንትኖችን ቦስት ማድረግ ወይም ደግሞ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ ሌላ ቃል ደግሞ ኤንገር ማለት ንዴት ሲሆን ደግሞ ናውን ስም ይሆናል ማለት ነው አይደለ? ኤንገር ንዴት ነው። ናውን ወይም ደግሞ ስም ይሆናል። ኤግዛምፕል ኤንገር ኢዝ ናት ጉድ ፎር ሄልዝ። ስለዚህ ንዴት ለጤና ጥሩ አይደለም። this as a noun ተጠቃሚ ነው ማለት ነው። and anger ደግሞ as a verb ሲሆን ደግሞ ያ ማለት መናደድ ማለት ነው። he angers too much እሱ በጣም ይናደዳል። መናደድ የሚለው ነገር ምን verb ይሆናል anger ምንም ለውጥ የላቸውም። anger ነው። anger as a noun ሲሆን ንዴት ይሆናል and anger as a verb ሲሆን ደግሞ መናደድ ይሆናል። he angers too much እሱ በጣም ይናደዳል። and the other is it is angry as an adjective ማለት ነው። angry as an adjective ስለዚህ አርዋይ እናደርገውና angry as an adjective ወይም ደግሞ የስም ገላጭ ሲሆን ማለት ነው። angry as an adjective ማለት ነው። are you angry with me? በእኔ ተናደህብኛል? it is an adjective ሲያገለግል and angerly ሲሆን ደግሞ it is an adverb ያገለግላል ማለት ነው። እንደ ተውሳከ ግስ ሲያገለግል ደግሞ it is angerly ይሆናል ማለት ነው። don't talk me angerly ሲባል adverb ሲባል ምንድነው? ለምሳሌ ያ ግሱን አጉልቶ የሚገልጽ ነው አይደለ? ለምሳሌ don't talk me angerly እኔን በንዴት አታናግረኝ። አን አክሽኑ እንዴት እንደተፈጸመ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ don't talk to me angerly እኔን በንዴት አታናግረኝ።
የሚለው ነገር ደግሞ anger it is an adverb ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ anger angry and angerly angry and angerly as an adverb ነው angry as an adjective and anger as a verb and anger as a noun ማለት ነው ስለዚህ ባንዴው አራት ቃላቶችን አወቃችሁ ማለት ነው and the other example ደግሞ it is educate ነው educate ምንድነው it is መማር አይደለ educate መማር ነው መማር so መማር ከሆነ ደግሞ it is as an verb ማለት ነው እንደ verb it is educate it is መማር ነው it is as a verb ወይም as a guess ማለት ነው so it educates children example it educates children so ልጆችን ያስተምራል it educates children so ልጆችን ያስተምራል so it is educate it is as a verb ማለት ነው and educator ደግሞ ተማሪ እንደማለት ነው ወይም ደግሞ ተመራማሪ እንደማለት ነው so ተማሪ ሲባል ደግሞ it is as a noun ማለት ነው as a noun እንደ ስም ማለት ነው so educate it is educator it is ተማሪ ስለዚህ as a noun ደግሞ as እንደ ስም ይሆናል ማለት እንደ መጠሪያ example I am the best educator sorry it is educator ማለት is አስተማሪ ማለት ነው አስተማሪ so አስተማሪ ሲባል ደግሞ ምንድነው መጠሪያ ነው ስም ነው ማለት ነው ስለዚህ it's as a noun ያገለግላል ማለት ነው so I am the best educator ሲባል እኔ ጎበዝ አስተማሪ ነኝ so or he is the best educator or she is the best educator in her class or in her school ስለዚህ እሷ በትምህርት ቤታቸው ጎበዝ አስተማሪ ናት so educator ሲሆን it's አስተማሪ so that is noun ይሆናል ስም ይሆናል ማለት ነው that is educational so educational ሲሆን ደግሞ it's adjective ይሆናል ማለት ነው educational ሲባል አስተማሪ የሆነ ነገር ለምሳሌ this video is educational ይህ ቪዲዮ አስተማሪ ቪዲዮ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ናውኑ ማለት ቪዲዮ ነው አይደለ ስለዛ ቪዲዮ የበለጠ አጉልቶ የሚገልጸው አድጀክቲቭ ነው የስም ገላጭ ነው ስለዚህ educational ሲባል አስተማሪ የሆነ ነገርን educational so this video is educational ይህ ቪዲዮ አስተማሪ ቪዲዮ ነው so it is ምን ሆነ adjective ሆነ ማለት ነው educational ሲሆን and the other one educationally ly ስንጀምር always adverb ነው የሚሆነው educationally it's adverb ነው የሚሆነው it is አስተማሪ በሆነ መልኩ ማለት ነው አይደል አስተማሪ በሆነ መልኩ educationally ሲባል አስተማሪ በሆነ መልኩ it is adverb ይሆናል example present your videos educationally so ቪዲዮክን አስተማሪ በሆነ መልኩ አቅርብ ነው so ለሁሉም አስተማሪ በሆነ መልኩ ያንን ቪዲዮ ስናቀርብ it is educationally ማለት ነው present your videos educationally so ቪዲዮውን አስተማሪ በሆነ መልኩ አቅርበው ወይም ደግሞ አቅርብ ስለዚህ ምን adverb ይሆናል ማለት ነው and the other one is education so ደግሞ ትምህርት it is noun ይሆናል ማለት ነው education ማለት ትምህርት ነው አይደል ትምህርት so ትምህርት ምን it's a noun as a noun እንደ ስም ማለት ነው እንደ ስም so education it is እንደ ስም ማለት ነው example education is the backbone of any country so የማንኛውም country የጀርባ አጥንት ትምህርት ነው so ትምህርት ለማንኛውም country ወይም ለማንኛውም ሀገር የጀርባ አጥንት ነው so it is as a noun ማለት ነው education so ደግሞ as a noun so educate የምትለዋን ነገር educate as a noun አለ educational as an adjective አለ educationally as adverb አለ education as a noun አለ and also educate as a verb አለ ማለት ነው so it is educates educator educational educationally and education ስለዚህ አንድ ወርድ ብቻ አምስት ቦታ ወርድ ፎርሜሽን ወይም ደግሞ የቃላት ምስረታ አደረግን ማለት ነው የቃላት ምስረታ ከአንድ ቃል አደረግን ማለት ነው ሶ እንደዚህ አድርጋችሁ ስታዩ ደግሞ እንግሊዘኛችሁ ቮካብለሪ የቃላት ስብስባችሁ የበለጠም ታደርጋችሁ እያሳደጋችሁ ቦስት ያደርጋችሁ ኢንክሪዝ ያደርጋችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው and the other ሌላ እንድናይፈልጉ ደግሞ ኢንፎርም ነው ኢንፎርም ምንድነው ኢንፎርም ሲባል ለምሳሌ ማሳወቅ አይደለ የሆነ ነገር ስታሳውቁ ለምሳሌ የሆነ ነገር አሳውቀኝ ካላችሁ ለምሳሌ if there is a new thing or if there is a news please inform me እንላለን አይደለ so it is ማሳወቅ ስለዚህ ኢንፎርማል ማሳወቅ so ማሳወቅ ወርድስ ደግሞ ምን ነው verb ይሆናል ማለት ነው ግስ ይሆናል example inform me if anything news so አዲስ ነገር ካለ አሳውቀኝ so it is inform ማለት is a verb ይሆናል ማለት ነው and the other one is information ደግሞ
መረጃ ምንድነው? it is a noun ስም ነው ማለት ነው። so it is information it is a noun so ከአንድ ወርድ ሌላ ነገር ፈጠረ ማለት ነው። information it is a noun ስም ነው። ለምሳሌ I am out of information I am out of information እኔ ከመረጃ ውጪ ነኝ እኔ ከመረጃ ውጪ ነኝ so information ማለት it is a noun ይሆናል ማለት ነው። and informer ደግሞ it is የሚያሳውቅ ሰው ማለት as a person ማለት ነው። as a person informer ለምሳሌ he is an informer so እሱ መረጃ ሰጪ ነው ወይም ደግሞ እሱ መረጃ ቀባይ ነው so የሆነ ነገር መረጃ ስናቀበል it's informer ይባላል። so he is an informer እሱ መረጃ ቀባይ ነው so I don't believe him because he is an informer so እኔ እሱን አላምነውም because እሱ ምንድነው መረጃ ቀባይ ነው ልንል እንችላለን ማለት ስለዚህ informer it is መረጃ ቀባይ as a person ማለት ነው። the other one is informative በቃ የሆነ ጠቃሚ የሆነ ነገር ወይም ደግሞ መረጃ ሰጪ የሆነ ነገር it is informative ይባላል። ለምሳሌ this report is informative so ይሄ ሪፖርት it is መረጃ ሰጪ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ሪፖርት ጠቃሚ ነው so this report is informative so በውስጡ ምን አለ ማለት ኢንፎርሜሽን ይዟል ማለት ነው። ጠቃሚውን ኢንፎርሜሽኖች ይዟል ማለት ነው። ኢንፎርማቲቭ ሲባል it is መረጃ ሰጪ የሆነ ነገር ወይም ደግሞ የሆነ እውቀት ነገር ሰጪ የሆነ ነገር ኢንፎርማቲቭ ይባላል። so this report is informative so ይሄ ሪፖርት መረጃ ሰጪ ነው so ሰች ላይ ስለዚህ ከአንድ ወርድ ብቻ it is አራት ኢንፎርም አለ ኢንፎርሜሽን አለ ኢንፎርመር አለ ኢንፎርማቲቭ አለ ማለት ነው። so እንደዚህ እያደረጋችሁ ቃልን ከቃል እያባዛችሁ ብዙ አይነት ቃላቶችን መመስረት ከዛም በኋላ የእንግሊዝኛ ቮካብለሪ ወርዶችን ቦስት ማድረግ ወይም ደግሞ ቮካብለሪያቸው የቃል ስብስባችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወርድ ኢንፎርሜሽን ማለት ከቃልን ከቃል መመስረት ማለት ይሄ ነው። አንድ ቃል ላይ ያንን ቃል እያባዛችሁ as an adjective as a verb as a noun as adverb as a pronoun ምናምን እንደዚህ እየፈጠራችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ትምህርታችን ይህን ይመስላል። ወርድ ፎርሜሽን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌሎች ወርድ ፎርሜሽን ኤግዛምፕሎች እንዳመጣላችሁ ከፈለጋችሁ ፕሊዝ ኢን ኮሜንት ሴክሽን ሌላም ወርድ ፎርሜሽን ፓርት 2 ይሰራልኝ በሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ስላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ደግሞ አትሊስት ፎር 2 ሚኒትስ እያያችሁ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። እወዳቸዋለሁ። በሌላው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ see you bye